आतले आम मैंने प्रभु को निकटवर्ती हेबा मते प्रार्थना करी मुझे सब बाकी जा। धन्यवाद पिता तुम्हें दया कर सुस्थिर चित्त सुस्थिर परिवेश दियो प्रभु तुम अवसुनिया तुम मत आम मान को साहाय्य कर अनुग्रह कर सहवती परमेश्वर तुम प्रकाशन दियो और से वाक्य को नहीं आज जमी आम बचा पार चलने पार तुम साहाय्य कर यीशु ख्रीष्ट का नाम समस्त प्रार्थना मांगुची आमेन। ओके प्रेज द लॉर्ड। आज विषय आम मैंने देखुचु कि द मर्सीफुल ऑब्टेन मर्सी अर्थात जे दयालु लोक दया प्राप्त हेबो। एठी गोटे कंडीशन अछि इफ यू गिव मर्सी यू शैल रिसीव इट। यदि तुम्हें दया प्रदान करिवो ताहले तुम्हें जाइए दया प्राप्त हेबो। तुम्हें जदि अन्य मान को दया देखेइबो ताहले निजे आमे माने कोन हे परिबा दया प्राप्त हे परिबा। ईश्वरकर वाक्य लिखा जाए तुम्हें अन्य मान को पाखरु जहा पाइबा पई इच्छा करूछो बा अन्य माने तुम प्रति जहा करिवे बोली तुम इच्छा करछो प्रथमे तुमको प्रथमे करिवार पड़िबो आवश्यकता अछि। तो जदि आमे अन्य को दया देखेइबा ताले आमे परमेश्वर को ठारू मध्य दया पाइबा। समान समय अन्य मान को ठारू मध्य आमे दया पाइबा। एठी मर्सी मीन्स समथिंग दैट यू किछि विषय जहा तुम्हें पाइबार योग्य नुहे किंतु पाउछ ताहला दया। जहा हमें माने पाइबा पई योग्य नुहे ताहा हमें माने पाइबा विषय को दया कहा जाए। आउ एई मर्सी तो जो शब्दटा दया जो शब्दटा इंग्लिश में मर्सीफुल लिखा जाए ए जो शब्दटा गोटे लैटिन वर्ड रु आछि लैटिन भाषा रु आसीची जहार नाम प्राइस पेड बोली जहार माने जहार अर्थ प्राइस पेड बोली माने जो कोन मूल्य चुकाई मूल्य दिया जाइछि बा मूल्य चुका जाइछि बोली बा चुका जाइथिबा मूल्य बा पेमेंट करथिबा बा किछि विषय पई मूल्य दिया हेछि। आउ तार अर्थ हैला लैटिन भाषा जो वर्ड अछि तार अर्थ हैला मूल्य दिया जाइछि बोली कहगी पेड प्राइस बोली लिखा जाए। तो सेति पई मोर प्रिय माने जदि आमे माने दया देखैबा पई चाहू ताले दया कोन आमे ता जानिबा दरकार। आउ ए दया रो अन्य नाम जदि आमे देखिबा फॉरगिवनेस को मध्य बुझाए क्षमा करिबा विषय। जदि आमे माने क्षमा न करि परिबा जणकू ताले आमे दया करि परिबा नाही। दया केवल जणकू करेबा पई एठी परमेश्वर को नांती दयालु लोक माने प्रत्येक जणकू आउ दया करुथुबा दरकार दया करि पारथुबा दरकार। जेते बोध आपण क्षमा करिवे नाही सेते पर्यंत मध्य आपण दया करि परिबे नाही। आ ए दया गोटे परमेश्वर कैरेक्टर अटे गोटे परमेश्वर चरित्र अटे गोटे परमेश्वर गुण अटे ए दया करिबा। आमे सेतबेले दया करि पारिबा जेतबेले आमे निजे मृत बा ख्रीष्ट मोठारे जीवित बोली कहि पारिबा बा कहि पारिबा निजको अस्वीकार करिकी ख्रीष्टन को धारण करिबा तेबे जाई कि आमे ए दया करि पारिबा। कारण ए दया परमेश्वर एक चरित्र अटे ताहांकर एक गुण अटे। जेते पर्यंत आमे ताकू धारण न करिबा सेते पर्यंत से विषय आम ठारे परिलक्षित हो पारिबो नाही।
ଯେରେମିୟଙ୍କ ବିଳାପ ତାର 3:22-23 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ହେ ବିପଥଗାମୀ ସନ୍ତାନଗଣ, ହଁ ଫେର, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପଥ ଗମନ ରୂପ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଦେଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଯେରେମିୟ ନୁହେଁ, ଯେରେମିୟଙ୍କ ବିଳାପ ମୁଁ କହିଲି ପଢିବା ପାଇଁ। ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ଯେରେମିୟର ପଢିଲେ ବୋଧେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ବିବିଧ ଦୟା ହେତୁ ଆମେ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସକାଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ ଆଜି, ତାହା କେବଳ ପୁଣି କେବଳ କାହା ନିମନ୍ତେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ସେ ଦୟା କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବେ ବି ତାହା ସରେ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଦୟା ପାଇଥିଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଉଅଛୁ, ତାହା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ଦୟା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଲା ଦୟା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ହେଲା ଦୟା। ତ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁ, ବା ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଠାରୁ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନିଜେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟ ମନରେ ଆସିଥାଏ, ନିଜ ସବୁବେଳେ ଈର୍ଷା ବିଷୟ ମନରେ ଆସିଥାଏ, ନିଜ ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧ ବିଷୟ ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ୍ଷମା ନ କରିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦୟାକୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସେ ଦୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଏବେଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୟାର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଟେ ଫରଗିଭନେସ୍ ବା କ୍ଷମା ଦେବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଦୟା କରିନଥାନ୍ତେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହିଁ ଦୟା ଅଟେ। ତାଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ହେତୁ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛୁ। ଆଉ ଏ ଦୟା କଣ? କେବେ ନ ସରିବାର ଦୟା, ଯାହା କାଲି ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଅଛି, ଯାହା ଚିରକାଳ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ be a channel of God's comfort, ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଦୟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜରିଆ ହବାର ଅଛି, ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ହବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୟା ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କ ଦୟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ଜରିଆରେ ବୋହେଇବା ପାଇଁ ବା ଫ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ରୋତ ଯେମିତିକା ଯୀଶୁ ସେଦିନ ସମରିଆର ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜଳ ତୁମକୁ ଦେବି ତୁମ ହୃଦୟରୁ କଣ ହେବ ତାହା ତୁମେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେ ନିର୍ଝର ତୁମଟା କଣ ହେବ? ଉଛୁଳି ଉଠ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତିକା ଉତ୍ସ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସେ ସ୍ରୋତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଆମକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା।
लोकलिखित सुसमाचार 6:36 टिके आमे मने पड़िबा। लोकलिखित सुसमाचार 6:36। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। हाँ, से चाहती आमे मने तांको निमंते स्रोत हेउ। से चाहती आमे तांको निमंते को चैनल हेउ। से चाहती आमे मने तांको निकटे को जरिया हेउ। जो जरिया सिए तुम मान करो स्वर्गस्थ पिता तुम मान को परमेश्वर जेमिति का दयाशील दयामय तुमे माने मध्य कोन हो से परिका दया पढो तो 38 वाक्यटा। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ଦୟାଳୁ। ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୟାଳୁ ହୁଅ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ପିତା ଦୟାଳୁ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ ମାନଙ୍କର ପିତା ଦୟାଳୁ? ସେ ଏପରିକା ଏକ ଦୟାଳୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାପରେ ଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ, ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିଲୁ, ପାପୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ଆମକୁ ଦୟା କଲେ। ଦେଖାଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଯେପରିକା ଦୟାଳୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ସେଇ ଉଡ଼ାଉ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ବା ସେଇ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ। ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିଦେଲା, ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା, ସବୁ ବିଷୟ କଲା, ପିତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲା ପରିକା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତ କଦାଚାର ଉଡେଇଲା। ଏଭିନ୍ କି ଏପରି ସମୟ ଆସିଲା ଘୁଷୁରୀର ସିମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁତାପ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ପିତା କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିକି ପିତା ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତ ବିସ୍ତାର କରିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲି ବୋଲି କହିକି। ଅନେକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଅପବୟ ପୁତ୍ରଟି। ବାପା ମୁଁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏମିତି କଲି ସେମିତି କଲି, ମତେ ଦାସ କର, ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବାପା କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରେଡି ନୁହେଁ। ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ମୂଳକ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ତୁ ଏୟା କଲେ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରେମ କରିବି, ସେୟା କଲେ ପ୍ରେମ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ସହିତ ଫେରି ଆସିଥାଉ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା କରୁଣା ଆମ ପ୍ରତି ସେ ବର୍ଷେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେଇ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ପରିକା ଆମେ ମାନେ ଅନୁତାପ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇ ବିଷୟ ହେଲା ଲେଖାଯାଏ ଆମ ମାନଙ୍କର ବା ତୁମ ମାନଙ୍କର ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଯାହା ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରୁ, ଯଦି ବି ଆମକୁ କିଛି କାହାକୁ ଦୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ, ଯଦି ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ, ଦୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ମଧ୍ୟ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ। ଆମେ କୋଉମାନଙ୍କୁ କରିଥାଉ? ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବାର ଆମର ଆଶା ଥାଏ, ରିଟର୍ନ ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କର ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥାଉ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ମନ ବଳେଇଥାଉ। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିପଦ ବେଳେ, ମୋର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଯେମିତି ଯେପରି କଣ ଆସିବ, ସେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ଏହା ଦୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେପରି ତୁମର ପିତା
ଯାହା ଦୟାଳୁ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ସେଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି 5,000 ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସିଏ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ତାର 15ରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ସେ ଘଟଣା କଣ? ଜଣେ ବାପା, ଜଣେ ମଜବୁର ବାପା, ଜଣେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାପା ଆସୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କଣ କହୁଛି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପୁଅକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମେ ଦୟା କର, କାରଣ ସେ ମୃଗୀ ରୋଗରେ ବଡ କଷ୍ଟ ପାଉଅଛି। ହଁ, କାରଣ ସେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟରେ ମୁର୍ଗୀ ରୋଗରେ ଆଉ ସେ କଣ ପାଉଛି? ଦୟା ପାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଥରକୁ ଥର ନିଆଁରେ ପଥରରେ ନିଆଁରେ ଓ ଥରକୁ ଥର ପାଣିରେ ପଡୁଅଛି। ସେ ନିଆଁରେ ପଡୁଅଛି ଆଉ ପାଣିରେ ପଡୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦୟା କର। ତାକୁ ମୁର୍ଗୀ ବେମାର ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କଣ କରୁଛି? ମୋଡି ପକାଉଅଛି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ପଡୁଛି, ପଥରରେ ନିଆଁରେ ପଡୁଛି, ପାଣିରେ ପଡୁଛି। ତାକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ପାଣିରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ନିଆଁରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିନାଶ ହେବା ପରିକା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ପୁଅଟିକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ଦୟା କର। ସେପରିକା ଜଗତରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୟା ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜରିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ରୋତ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେମିତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଆଁରେ ପଡିବ, ପାଣିରେ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଡିକି ମରିବ ନାହିଁ, କି ନିଆଁ ତୁମର ଦାହ ଜନ୍ମେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଦୟାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ବା ତୁମେ ନିଆଁରେ ପଡିଛ, ଯଦି ବା ତୁମେ ଜଳରେ ଦେଇକି ଯାଉଛ, ମନେ ରଖ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ପାଣି ତୁମକୁ ବୁଡେଇକି ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ, କି ନିଆଁ ତୁମର ଦାହ ଜନ୍ମେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କିଏ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ? କିଏ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଜରିଆ ବନନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଜରିଆ ବନେ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ସ୍ରୋତ ବନୁ, କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ ପଡି ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ବୁଡିଯିବା, ମରିଯିବା ବୋଲି କହିକି, ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୟା କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦୟାକୁ ନେଇକି ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିବା ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ସେ ଦୟାକୁ ନେଇ ଜଗତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ? କାହିଁକି? ଦୟାଳୁ ଲୋକ ହିଁ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୟାଳୁ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।
ଯଦି ଆପଣ ଦୟା ଦେଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯଦି ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟାବଳୀ ମୂଳକ ବିଷୟ ଅଟେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10:47 ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଅଛି, ଆଉ ଯାହାର ବାପାର ନାମ ଟିମାୟୁ। ସେ ଯେ ନାଜରୁତୀୟ ଯୀଶୁ, ହଁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପଥ ପାଖରେ ବସିକି ରହିଛି, ପଡିକି ରହିଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆଉ ଥରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛିଡି ଯାଇଥିବା ହଜି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଚିଲଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସେ ବାଧା ଦଉଥାନ୍ତି ସେତେ ତାର ଚିତ୍କାରକୁ ବଢଉଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ଦୟା କର। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୟା ବିନା ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟା ବିନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ବିନା ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ହିଁ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଗଠନ କରିପାରିବ, ପୁନର୍ବାର ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ପୁନର୍ବାର ହଜି ଯାଇଥିବା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଯୋଡି ପାରିବ, ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମକୁ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କ ଦୟା ଆମ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ, ସେମାନେ ସତକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସତକୁ ଜ୍ଞାତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ମୋତେ ଦୟା କରିବ, କିଏ ମୋର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, କିଏ ମୋତେ ମୋର এই ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟରୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ରାସ୍ତା ପାଖରେ, ଗାଁ ପାଖରେ, ସାହି ପାଖରେ, ଜିଲ୍ଲା ପାଖରେ, ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଭାବ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଭିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝଗଡା କଳହର ବିଷୟ ଆଜି ପରିବାରରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ସେଦିନ ବାଟିମୟ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକି ଯୀଶୁ ଏତେ ଭିଡ ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଠେଲା ପେଲା ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଅଟକି ଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିକି କଣ କହିଲେ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାହାକୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଡାକ। ଯୀଶୁ କଣ ହେଇଗଲେ? ଠିଆ ହେଇଗଲେ। କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଦୟା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବା ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଯେମିତିକା ଦୟାଳୁ, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୟାଳୁ ହୁଅ।
कौन आज कहा निमंते आमे छिड़ा हेबा पई प्रस्तुत अछु कि अटकिबा पई प्रस्तुत अछु कि बुली की देखिबा पई प्रस्तुत अछु कि बहुत तापर आउ एक गुरुत्वपूर्ण विषय अछि यीशु ताकू कहउछथि डाक से आसुची यीशु को कहउछथि मु तुम पई कोन करिवि से कहउछि मु जेमति देखि परिबि तापर यीशु तक गोटे विषय कहउछथि तोर विश्वास अनुଯାयी तो प्रति घटू ए दया हमको पाइबा पई हेले परमेश्वर को पाखरु बिना विश्वास से मध्य आमे माने पाई परिबा नाही यदि या पूर्व जो देखुले माथ्यू लिखित सुसमाचार 17:5 जो घटना घटुची से बापा जनक आसिकी कहउची प्रभु मो पुओटी को तुमे दया करो बोली कहिकी सेठी से उडे एलिगेशन लगउची कोन एलिगेशन लगउची तुम शिष्य मानक पाखु मो पुओ को आनितिली किंतु से माने प्रार्थना कले किंतु से माने किछि सुस्त करि पाले नै यीशु विरक्त ले देखा सर वंश केते काल मु तो मान के प्रकार व्यवहार सहिबी काहे कि यीशु कहले विश्वास बिना सकल विषय संभव नुहे तुम जदि सोरिष जना परिका विश्वास अछि ताल ते पहाड़ को उठी के मध्य समुद्र मध्य पकेबा पई सक्षम रखुछ मोर प्रिय माने आ गोटे विषय प्रभु हमको कहया पई चाहंती जदि हमें विश्वास को दृढ़ रखिबा नै ताल ईश्वर को दया आमे माने मध्य पाई परिबा नै विश्वास द्वारा ही आमे माने दया पाई परिबा आ परमेश्वर चाहते तुमे माने जो दया पाइचो तुमे माने जो दया पाउचो ताहा निज निकटे सीमित रख नाही ताकू कोन करो अन्य मान को निकटे पहुंचाओ जेमितिका तांकर गुण चरित्र सेमितिका आंबर मध्य गुण चरित्र हे जाऊ आजी जहा कि अन्य मान को निकटे ताहांको दया आमो देई कि कोन होबा दरकार स्रोत तुल्य उछुलिबार आवश्यकता अछि तेबे मोर प्रिय माने आज ए अल्प किछि विषय ध्यान करी आमे माने प्रार्थना करिबा से जे परि आम मान को दया करचंती हमर परिस्थिति रे जेतले भयंकर अवस्था देई के आमे माने जाउथले जेतले रोग सज्जा रे पडिथिले जेतले भयंकर अभाव देई जाउथले जेतले अशांति देई जाउथले मोर प्रिय माने से आम मान को प्रति दया करी अछंती आ आजि मध्य ताहांको विविध दया हेतु ही केवल आमे माने बंची रही अछु मोर प्रिय माने नरे एमिति किछि उत्तम कार्य आमे करि नाउ जो कर्म बल रे आमे बंची परिबा मोर प्रिय माने से आम मान को दया करी अछंती जेतले आमे माने अस्वीकार करछु सेतले मध्य दया करी अछंती आजि मध्य करू अछंती आमे अबाध्य हेइछु अनेक समय अबाध्य हेइछु अनेक समय तांको विरुद्ध जाई अछु अनेक समय आमे तांको प्रति मनोयोगी हेइ नाउ तथापि तांको दया आम प्रति से करुणा तांको आम प्रति से कम करि नाहंती किंतु कोन आजि आमे हमर शत्रु मान को मध्य दया करिबा पई प्रस्तुत अछु कि जो मान पाखु किछि पाइबार आशा नाही कोन से मान को दया करिबा पई प्रस्तुत अछु कि मोर प्रिय माने परमेश्वर चाहंती दया सेही विषय अटे जहा कि आपण माने पाइबा पई योग्य नुहे किंतु पाई अछंती अनेक समय हम लोक माने को आमे माने दया करिबा पूर्व सिलेक्शन करू काहा को करिवि काहा को नाही किंतु प्रभु कोंती ये पाइबा पई योग्य नुहे ताकू ही दया कहा जाए ताकू ही काइंडनेस देखेबा उदारता मनोभाव देखेबा ही दया को बुझाए कोन आज हमें माने प्रस्तुत अछु कि परमेश्वर जेपरि दयालु आमे माने मध्य सही प्रकार दयालु हेबा दरकार कारण से चाहते हम मान के एक जरिया करिबा पई ताहांकर दया को अन्य मान के निकटे पहुंचेबा पई कोन आमे माने जी प्रस्तुत अछु कि थैंक यू लॉर्ड जीसस बाबादी शिखर वाल रबादी सुंदर रबादी प्रिय परमेश्वर मु प्रार्थना को चेतळे प्रभु इस स्थान रे उपस्थित प्रत्येक जन में तुम निकटे समर्पित होउछ पिता तुम्हें दया करियो छामु आ से दया जेपरि हम अनुमान को निकटे हमर आचरण उच्चारण द्वारा हमें
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଜରିଆ ହେବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୟା କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ଦୟା ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଦିନ ତମାମ ଆଜି ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ହେବୁ, ଯେପରି ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ଦୟା ପାଇଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଜି ଦୟା କରିବି। ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲି, ତୁମେ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେହିପରି ମୁଁ ଦୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନ ଦେଖେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ ତୁଲ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଜଗତପତି ବନ୍ଦ କରିଅଛି, ଅନ୍ଧ କରିଅଛି, ତାକି ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମତେ ପୁଣି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। हे मंगलमय परमेश्वर, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ତୁମର এই ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବାକ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରା କରୁଅଛ, ସଫଳ କରୁଅଛ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେ ଉଦାରତାକୁ ନେଇ, ତୁମ ସେ ଦୟାକୁ ନେଇ ଅନୁମାନ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ। ଆଗାମୀ ବାର୍ଷିକ ସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୁଜାତା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ବଢାଇ ଦେବେ। ଦୟାଳୁ ଅନୁଗ୍ରହ